Hello everyone, welcome to Shakti Chemistry channel. In this class, we are going to discuss the lesson 2 of class 10 NCERT syllabus, that is acids, bases and salts. In your previous class, you already discussed about acids and bases, and I think you are studied about some properties of acids and bases, right? Let's recall them. Let's come to acids. One of the major property of acid is they are sour in taste. Yes, they are sour in taste and they turn blue litmus into red. They convert blue litmus paper into red colored litmus paper. And our bases having complementary properties, they have bitter taste, yes, and they turn red litmus to blue. Yes, ಇವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೈಮ್ ಆರ್ ಆರೆಂಜ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋರ್ ಟೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್? Is along with sweet taste, they are also having sour taste. Sweet taste come from fructose which is present in that, and sour taste come from citric acid. Yes, a particular acid which gives some special flavor and taste to the fruits. Okay, and our tartaric acid, one acid is there that is called tartaric acid, which gives taste and flavor to our tamarind. Okay, tamarind also is sour in taste, right, because of the tartaric acid. And next one, in bases, our bitter gourd is bitter in taste, right? Yes, because of some compound which is present in the bitter gourd, and that compound is basic in nature. And our neem leaves also basic in nature, having a bitter taste. Okay, next concept is our acid turn blue litmus into red, right? ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಲಿಟ್ಮಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಡೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಲರನ್ನು. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ಇನ್ ಕಲರ್. Okay, when you put some acids on litmus paper, yes, it will convert into red. Okay, litmus paper ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? When we put particular paper in litmus solution, the paper absorb the solution and it will convert into litmus paper. ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರನ್ನು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ನಮ್ಮದು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪೌಂಡ್ ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಸಾಲ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ರೆಡ್ಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ಬ್ಲೂನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನೇ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Day-to-day life also, knowingly or unknowingly, we are using indicators. For example, our turmeric powder. Yes, usually we use turmeric in our curries and all, right? When a curry fall on the cloth, what happens? Yellow color stain produced on the cloth, right? Yellow colored stain will produce on the cloth. When you wash that stain with soap or detergent, what happens? The yellow color stain convert into dark brown color stain. Yes, brown red color stain when you wash it with soap and detergent. Yes, when you again wash this dark brown color stain with plenty of water, then again it convert into yellow.
ಎಸ್, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಕರಿದು ಸ್ಟೇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೋಪಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ರಿಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಏನು ರೀಸನು? ಅವರ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, soap is basic in nature. It is nothing other than sodium or potassium source of fatty acid. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಟರ್ಮರಿಕ್ಕಿಂದ ಏನು ಸ್ಟೇನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸೋಪಿಂದ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬ್ರೌನ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿತು. ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಏನೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಅದು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ some important reactions of acids and bases and how they act as complementary to each other, how they nullify the activity of one another. We are going to study in this chapter. Okay, at first we are going to study the reactivity of acids and bases with metal. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು fix a test tube to the stand and we have to feed a wooden cork on the top of this test tube, yes, which is having a single hole, and in this hole we have to fix a glass tube, yes, glass pipe, yes, and this is a soap solution in a container. Okay, at first in the test tube we have to take some 5 ml of sulfuric acid. Okay, we have to take 5 ml of sulfuric acid in the test tube, and to that test tube we have to add some zinc granules. Zinc granules ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲನ್ನು ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಆ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಲ್ಫುರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಬಬಲ್ಸ್. Yes, consider this as a zinc granules. Yes, when acid react with this, we can observe some air bubbles on the surface of the zinc. Yes, ಈ ಏನು ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅವು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವುಡನ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಅದೇನು ಬಬಲ್ಸಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೈಪನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಎಸ್, ಇಫ್ ಯು recall your previous knowledge, you can understand that this is nothing other than a displacement reaction. Yes, zinc displaces hydrogen here. So, zinc reacts with sulfate ion to give zinc sulfate. This zinc metal reacts with sulfate ion and gives zinc sulfate, and hydrogen gas is left behind. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಇವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಸಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಗ್ಯಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಬಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಎಸ್, if we take a burning candle towards these bubbles, it will catch fire and burn with a sound. ಓಕೆ, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ನಾವು ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೋತವೆ, ದೇ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಯಿತು ಸೌಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ.
ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಅದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬರೀತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ reacts with metal, yes, whenever any acid reacts with metal, it gives salt and hydrogen gas. Yes, ಇದು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಇಲ್ಲಿ in the same setup, instead of sulfuric acid we have to take sodium hydroxide solution. ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಮೆಟಲಿನ ಪೌಡರನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಾಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್. ಎಸ್, ಸೋಡಿಯಂ ಜಿಂಕೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಬಬಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಬಬಲ್ಸನ್ನು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫೈರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಅ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ವೆನ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸೋ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವು ಫೈರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಫೈರನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Yes, in a test tube we have to take small amount of any metal carbonate, yes, about 0.5 gram of metal carbonates. Okay, here I am taking sodium carbonate in the test tube about 0.5 gram, and to this test tube I am adding about 2 ml of hydrogen chloride, hydrochloric acid. Okay, in this reaction setup I took about 0.5 gram of sodium carbonate, and from this funnel I am adding 2 ml of hydrogen chloride to it. Yes, reaction takes place in the test tube, and let's see what produces. Yes, here sodium chloride will produce, along with that is carbon dioxide and water will produce in this reaction. To balance this equation I am multiplying this with 2. Okay, so 3 products are produced in this reaction. NaCl remain in the solution with water in the test tube only. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಏನಾಯಿತು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಎಸ್, ಇದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನಾವಿದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸೇಮ್ 2 ml ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ what will produce. Sodium chloride, water and carbon dioxide will produce.
ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಫೈರ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನಂಬರ್ 2ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ carbon dioxide, yes, it produce calcium carbonate and water. Yes, our calcium hydroxide is colorless solution, just like water tarane irtade, and carbon dioxide antunu colorless gas. When these two reacts, it will produce calcium carbonate. This is white in color, it produce white precipitate. Yes, ವೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ವೈಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮೋಜೆನಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಎಸ್, ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ಸಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಯಿತು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸಮ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಯೂಷನಿಗಿರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಒಂದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ದಟ್, ಇನ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ hydroxide. Sodium hydroxide is a base, correct? Yes, and to that sodium hydroxide I am adding hydrogen chloride, that is an acid. ಇದನ್ನು hydrogen chloride ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, or else hydrochloric acid ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. Okay, when these two react, what happens is this sodium ion reacts with chloride ion to form NaCl, a salt. And what's remain is this will form water. Yes, whenever any acid reacts with a base, it will produce salt and water. Yes, if we write a general equation, that will be like this: acid reacts with base, that gives salt and water. Yes, ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದಾಗೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಈ ವಯನೇ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ನಲಿಫೈ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ನಲಿಫೈ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಬೇಸಿನ ಬೇಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಸಿಡಿನ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹೆಂಗಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನೇ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ colorless solution, and we are adding an indicator that is called phenolphthalein. Yes, phenolphthalein is also a colorless solution actually. Yes, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಬೌಟ್ 2 ಡ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು, ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಪಿಂಕ್. ಎಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಎಸ್,
ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಂಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪೇಲ್ ಪಿಂಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಆಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಏನಾಯಿತು, ಅವ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಸ್, now I am adding hydrogen chloride, right? Yes, finally at a particular point pink color completely disappears and again it becomes a colorless solution. Yes, phenolphthalein is a indicator. ಹೇಗೆ ನಾವು ಲಿಟ್ಮಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಅವೆರಡೂ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಯಿತು, ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಪಿಂಕ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ NaOH ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತನ್ನ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು, ಬೇಸ್ ತನ್ನ ಬೆಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತು. ಎರಡೂ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆ್ಯಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಷನಿನ ಕಲರ್ ವಾಪಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ತನ್ನ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು. ಎಸ್, ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿನ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎರಡೂ ತಮ್ಮ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಸ್, ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನ್, ಮೆನಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇದೇ ನಮ್ಮದು ರಿಯಾಕ್ಷನಿನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಿನಾಫ್ಥಲಿನನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇವು ರಿಯಾಕ್ಷನಿನ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್, whenever any acid reacts with base, what happens, they produce salt and water, and at that point both acids and bases lost their properties. Next concept is, next type of reaction is reactivity of metal oxide with acid. For instance, I am taking copper oxide. Yes, copper oxide anna nanu tagondidene, and here I am taking HCl, acid. Yes? When metal oxide reacts with acid, let's see what happens. Yes, here what happens, copper reacts with this chloride ion to form copper chloride, and H2O will produce, water will produce. Yes, this is also a displacement reaction, double displacement reaction. Okay, whenever metal oxide reacts with acid, it produces salt and water. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ HCl ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಯಿತು, ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ when reacts with acid, then metal oxide acts as a base and it reacts with acid, it gives salt and water. Yes, ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ HCl is also a colorless solution. But what copper chloride will produce, right, that is blue green in color, bluish green in color. Yes, bluish green ಕಲರಲ್ಲಿ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
Okay, acids or bases in water solution. That means here we are going to study how acids and bases react in presence of water, how they react in absence of water. Yes, how they act, that we are studying in this concept. Okay, at first in a test tube I am taking small amount of sodium chloride. Yes, in a test tube I took salt, table salt, what we use in the kitchen, and I am adding about 5 ml of sulfuric acid. Yes, I am adding sulfuric acid to this. Some reaction will obviously take place, right? Let's see what happens. Sodium chloride, when it reacts with sulfuric acid, yes, what happens? It gives sodium sulfate. Yes, that means our sodium reacts with the sulfate ion. So it produces sodium sulfate, and along with that it produces hydrogen chloride. HCl is an acid, right? This is an acid, this is an salt. So what happens when sodium chloride reacts with sulfuric acid? It produces a HCl gas. So what happens when reaction takes place? Some brown color fumes starts coming from the test tube. ಏನಾಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅದರ್ ದೆನ್ HCl. ಏನಾಯಿತು, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಅದು HCl ಇನ್ ದ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೆಟ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬ್ಲೂ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ವೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಡ್ರೈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ನೋಡಿದರೆ ಆರ್ HCl ಇಸ್ ದೇರ್. ಎಸ್, it will not ionize into H plus and Cl minus in absence of water. HCl ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ ಎಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಯನೈಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೈನಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, yes, only in presence of water only it will splits into H plus and Cl minus. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮದು H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿಂಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಷ್ಟು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ HCl ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ HCl ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯನನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮದು ಆಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಅಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಯನೈಸಸ್. ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಯೋನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ HCl ಕೂಡ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಸ್, H ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದವು ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು. ಓಕೆ,
ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ ಎಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಬೇಸಸ್. ಎಸ್, ಬೇಸಸ್ ಇನ್ ಎಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಲಿ ಬೇಸಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಎ aqueous medium. ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಯಿತು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಯನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಎಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅದು ಬೇಸಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ ಸಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಅಕ್ವೆಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅದೇ ಥರ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಅಯನೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸಿನ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Acids are the substance which release proton or hydrogen ion in water, and bases are the substance which release hydroxyl ion in the water. Yes, ಇದು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನೇ ಇದೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸಿಗೆ. ಓಕೆ, based on how they react in presence of water. One more example, magnesium hydroxide. Yes, when it ionizes in water, it produces magnesium ion having +2 charge and hydroxyl ion. Okay, magnesium hydroxide, this is a base. This is also called as milk of magnesia. ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಟಮಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಟಿ, ಹೈಪರ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟಮಕಲ್ಲೇನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ HCl ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅದು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೈಪರ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಆಯಿತು. ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ ಎಸಿಡಿಟಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ ನಲಿಫೈ ದ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ನಲಿಫೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ a human being or else any animal can't survive. Acidity is required for life processes. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈಲ್ಡ್ ಬೇಸನ್ನು ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವೀಕ್ ಬೇಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪೋ ಥರ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.